guess. Solving this life. Hey everyone, আচ্ছা, ভিডিওটা শেয়ার করছি, সবাই একটু দেখেন, ঠিক আছে? and welcome to the Explainer. Today we're diving into something that sounds highly technical, but is actually a pretty incredible tool used by scientists, hydrologists, and engineers. We're going to explore exactly how river hydrographs track flow. I promise you, by the end of this, you are going to look at every single rainstorm and every local stream in a completely different way. Have you ever thought about this real-world puzzle? Like when you drive over a massive suspension bridge, or when you see a colossal dam holding back millions of gallons of water? How do the engineers know exactly how high or how strong to build it? How do they know what a 100-year flood actually looks like in terms of sheer water volume? Well, they definitely don't just guess. Solving this life or death puzzle requires a very specific, incredibly powerful visual tool. Okay, let's dive into this. Here's our roadmap for today. First, decoding the hydrograph. Second, anatomy of the graph. Third, the mechanisms of runoff. Fourth, real-world river cracking. And finally, the urbanization effect. Section 1, decoding the hydrograph. So what actually is a hydrograph? Basically, it's just a graph showing changes in the discharge of a river over a specific period of time. Essentially, it's a way to visualize how a specific catchment area, like a valley or a river basin, responds to rainfall. When rain falls from the sky, this graph tracks exactly how the river reacts to that weather event as the clock ticks by. And you might be asking, why go to all this trouble? Well, because analyzing these flow rates is literally what keeps us safe. Hydrologists totally depend on these hydrographs to figure out peak flow rates. As our source material points out, this is done, quote, so that hydraulic structures can be designed to accommodate the flow safely. That is the answer to our bridge puzzle. Without this data tracking the flow, every bridge, dam, and levee out there would just be a dangerous guessing game. Moving on to Section 2, Anatomy of the Graph. Let's strip the hydrograph down to its absolute basics, right? On the horizontal x-axis, down at the bottom, we have time. And on the vertical y-axis, we have the flow rate or the discharge. Imagine tracing the lines starting at point A, dipping just a bit to B, and then surging way up to point C, which is your peak flow, before it steadily drops back down toward D and E. It's a really simple, beautiful curve that tells a highly dynamic story. Now, what's really interesting here is how we categorize the different parts of that journey. See the red bars? That's the peak precipitation, the actual rainstorm. But once the rain hits, there's a slight delay, which we call lag time, before the blue area sharply rises. We call this steep upward slope the rising limb. Right at the very tip top is our peak flow or peak discharge. And then, as the storm passes and the water finally drains away, we get that more gradual downward slope, which is known as the falling limb or recession curve. But here's the key thing to notice. The graph almost never drops all the way to zero. Even without a storm, most rivers still have water flowing through them. This foundational baseline is called base flow. It's the sustained, everyday low flow of a stream, and it's usually fueled by groundwater that's just slowly seeping into the stream channel. You can think of base flow as the quiet, steady heartbeat of the river. It's there before the storm, and it's there after the floodwaters recede. Of course, nature doesn't always play nice and give us just one neat, isolated rainstorm. Take a look at how dynamic the graph becomes when weather actually compounds. Here, we're seeing 3 successive storms. Before the river can even fully recede from Storm 1, Storm 2 hits, and then boom, Storm 3. The result is this hydrograph with multiple overlapping peaks, pushing the overall discharge higher and higher. Section 3, the mechanisms of runoff. When rain actually hits the earth, it moves according to gravity, right? But it's not just rain falling straight into the water. There are actually 4 distinct pathways for water to make it into the river and spike our graph. First, you've got overland surface runoff. That's water literally flowing over the top of the ground. Second is interflow, which is subsurface runoff moving just below the soil. Third, like we just talked about, base flow from deep groundwater. And fourth, the most direct route, rain falling straight onto the surface of the river channel itself. Let's zoom in on that surface runoff for a second. Why does water flow over the land instead of just soaking in? Well, it really comes down to 2 specific scenarios. The first is infiltration excess runoff. This happens when the rainfall intensity is simply greater than the ground's ability to absorb it. It's just raining too hard, too fast. Fun fact, to put this in perspective, sandy soil can absorb rain at astonishing rates, while dense clay might reject it almost instantly. The second scenario is saturation excess runoff. This happens when the rainfall might be light, but it lasts so long that the soil becomes completely saturated.
The ground literally can't act like a sponge anymore, so all that new rain becomes instant runoff. Section 4, Real-World River Tracking. Now let's scale things way, way up to a macro level. Sometimes a hydrograph tracks a whole year instead of just days, and this brilliantly illustrates what that looks like. We are tracking the annual average hydrographs of two of the world's most powerful rivers, the Ganges and the Brahmaputra. You can clearly see their base flows during the dry months early in the year, right? And then that's followed by absolutely massive sustained peak flows in July, August, and September as monsoon seasons and glacial melts just dump water into the catchments. But tracking these massive spikes isn't just some abstract academic exercise. Look at these models from Bangladesh comparing the 2004 and 2007 flood events. Up top, you've got the hydrographs mapping out the complex, jagged peaks of the river discharge. And right below them, you see the corresponding inundation maps. The darker the blue, the deeper the floodwaters covering the country. Tracking the flow spikes on those hydrographs directly translates to severe flood forecasting. It's the actual data that informs warning centers and, at the end of the day, saves human lives. Finally, Section 5, the urbanization effect. Here is where we come in, because human engineering actually alters the very shape of these natural hydrographs. In a natural environment, you have high natural infiltration. Water easily soaks deep into porous earth, forests, and grasslands. But urbanization completely strips away the ground's ability to absorb rainfall. We replace those natural landscapes with impervious urban cover, parking lots, concrete streets, rooftops. Because the water can't soak in, the volume of water available for runoff skyrockets. To put that into perspective for you, a typical city block generates more than 5 times the runoff of a woodland area of the exact same size. 5 times! So, the crucial point here is the stark difference you see in stormwater runoff before and after we build a city. That lower, wider curve, that represents the gentle flow rate before urbanization. It's a gradual, natural rising limb. But look at the massive spike after urbanization. By paving over the Earth's natural infiltration, we create a much sharper, significantly higher peak flow rate, and it happens way faster. The total volume of runoff increases, and the time it takes to reach peak flow drastically shrinks. And you know, it's not just the concrete paving over the soil doing this. It's our entire drainage system. Artificial channels, curbing, gutters, storm drains, they're all designed for high hydraulic efficiency. They are incredibly good at clearing water off our streets, but in doing so, they basically act like a high-speed water highway. They rocket that runoff directly into our local rivers much faster than nature ever intended, which dramatically increases the velocity of the flow and makes the magnitude of those flood peaks so much worse. Which leaves us with a pretty fascinating real-world perspective to take away today. Next time it rains, I want you to look out your window. Look at your street, your driveway, the storm drain sitting at the corner. How might the concrete footprint of your very own neighborhood be altering your local river's hydrograph? Are you contributing to a gentle, manageable curve or a dangerous, sudden peak? It is truly incredible how visualizing this data can completely change the way we see the world around us. Thank you so much for joining me on this explainer. Keep observing, keep questioning, and I'll catch you next time. হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, আপনারা কি শুনলেন? কিছু কি বুঝতে পারছেন? মানে মোটামুটি আমরা কি দেখাইলাম? স্যার ২-৪টা পয়েন্ট বুঝতে পারছি, বাট হ্যাঁ, বলেন সেটা কি বুঝতে চিত্রের পারছেন? মাধ্যমে। স্যার যেমন লাস্টের দিকে বললো যে আপনার স্টোন বা কংক্রিট এগুলোতে আপনার রান অফটা অনেক বেশি পরিমাণে হয়, যেগুলো আপনার আদার্স যে সারফেস এরিয়া ওগুলোর চেয়ে। আবার আর হাইড্রোগ্রাফের কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছে, যে ৪-৫টা যে পয়েন্ট আছে, মানে কথাগুলো একটু স্পিডে হয়েছে তো স্যার, ২-১বার হয়তো বা শুনলে একটু ভালো হইতো আর কি। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আর অন্য কেউ কেউ কি বলতে পারবেন যে হাইড্রোগ্রাফ জিনিসটা কি, এটা কি বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার, সময়ের সাথে যে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা এটাই বোঝাচ্ছিল স্যার। না, এইখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কিন্তু হাইটোগ্রাফ, নট হাইড্রোগ্রাফ, ঠিক আছে? তীব্রতা বলতে রেইনফল ইন্টেন্সিটি যেটা, ঠিক আছে? বাট এইখানে কিন্তু আমরা হাইড্রোগ্রাফ পড়তেছি। আচ্ছা, হাইড্রোগ্রাফ হচ্ছে আপনার মানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলতে পারেন আপনি, যে ওই যে ফ্লো ওভার টাইম, ঠিক আছে, বা ডিসচার্জ ওভার টাইম।
তো ওই জিনিসটা বললে সেটা হইতে পারে আর কি। বুঝা গেল? হ্যালো? আচ্ছা। আর কথা হলো আমি হচ্ছে এই ভিডিওটা বানাইছি, আর আপনাদের জন্য আমি এই ভিডিওটার আরেকটা ভার্সনও বানাইছি, ঠিক আছে? ওইটা হচ্ছে মানে ওইটা হচ্ছে আপনাদের আমি একটু দেখাই, যদিও ওইখানে আসলে একটু অসুবিধা হইতে পারে। সেটা হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার। হ্যাঁ, এইবার এইটা একটু দেখেন, এইটা হচ্ছে আমি মোটামুটি সবাইকে স্বাগতম। পানির যে কি বাংলায় অবিশ্বাস্য রাখার চেষ্টা ক্ষমতা করছি। সেটা আমরা সবাই কম বেশি জানি। একটা শান্ত নদী চোখের পলকে কিভাবে প্রলয়ন করি বন্যায় রূপ নেয় সেটা হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি বিজ্ঞানীরা ঠিক কিভাবে এই বিশাল জলরাশির আচরণ মাপেন? কিভাবে তারা আগেভাগেই বুঝতে পারেন যে কখন নদী তার বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলবে? আজ আমরা ঠিক এই বিজ্ঞানটা নিয়েই কথা বলবো। চলুন পানির এই অসীম শক্তির পেছনের কাঠামোটা একটু উন্মোচন করা যাক আর দেখে নিই বিজ্ঞানীরা কিভাবে একে গাণিতিক ছকে বেঁধে ফেলেন। আচ্ছা চলুন একেবারে গভীরে যাওয়া যাক। ২০০৪ আর ২০০৭ সালের বাংলাদেশের ওই ভয়ঙ্কর বন্যার কথা একবার ভাবুন তো। যখন আমরা ওই সময়ের প্লাবনের গভীরতার দিকে তাকাই, ওই যে গাঢ় নীল অংশগুলো, সেগুলোই বুঝিয়ে দেয় পরিস্থিতি কতটা মারাত্মক ছিল। নদীর বন্যার প্রকৃত স্কেল বাস্তবে যে কতটা বিশাল হতে পারে এটা তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। আর ঠিক এখানেই হাইড্রোলজি বা পানি বিজ্ঞানের আসল গুরুত্ব। জীবন, সম্পদ আর পুরো একটা দেশের অর্থনৈতিকের এত বড় ঝুঁকি যখন সামনে, তখন পানির গতি প্রকৃতি বোঝাটা কিন্তু আমাদের জন্য আক্ষরিক অর্থেই জীবন মরণের প্রশ্ন। এখন সবচেয়ে বড় আর যৌক্তিক প্রশ্নটা হলো, আমরা কিভাবে এই ধরনের বিশাল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে পারি আর কিভাবে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারি? পানি বিজ্ঞানী আর নগর পরিকল্পনাবিদরা কিভাবে এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা আগে থেকেই আঁচ করেন, যাতে করে তারা নিরাপদ বাঁধ বা হাইড্রোলিক কাঠামো ডিজাইন করতে পারেন? এই বিশাল অনিশ্চয়তার মাঝে গাণিতিক নিশ্চয়তা খোঁজার জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে কিন্তু দারুণ একটা হাতিয়ার আছে। আর সেই অপরিহার্য হাতিয়ারটার নামই হলো হাইড্রোগ্রাফ। খুব সহজ ভাষায় বললে হাইড্রোগ্রাফ হলো এমন একটা গ্রাফ বা চিত্র যা সময়ের সাথে সাথে নদীর পানি নির্গমনের বা ডিসচার্জের পরিবর্তনটা আমাদের দেখায়। অর্থাৎ বৃষ্টি হলে একটা নদীর অববাহিকা ঠিক কিভাবে সাড়া দিচ্ছে এটা তার একটা নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। নদীর সর্বোচ্চ প্রবাহের হার বা পিক ফ্লো হিসাব করার জন্য এটা একদম মৌলিক একটা টুল। সহজ করে বললে আবহাওয়ার পরিবর্তনে একটা নদীর হৃৎস্পন্দন কিভাবে ওঠানামা করে হাইড্রোগ্রাফ ঠিক সেটাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। এখন মজার ব্যাপারটা হলো এর আকারটা। নদীর পানি বাড়া কমার এমন নিখুঁত একটা ভিজুয়াল রূপ আর হয় না। ধরুন বৃষ্টির পর রেখাটা যখন উপরের দিকে উঠছে ওটাকে বলে রাইজিং লেভ। এরপর রেখাটা উঠতে উঠতে একেবারে তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়, যাকে আমরা বলি পিক স্লো বা সর্বোচ্চ প্রবাহ। আর শেষমেশ বৃষ্টি থামার পর নদীর পানি যখন কমতে শুরু করে তখন রেখাটাও ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। এটাকে বলা হয় ফলিং লেম্ব বা রিসেশন লেম্ব। যেন একটা বিশাল স্রোত ফুলে ফেপে উঠে আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছে। চলুন এই জটিল কাঠামোটাকে আরেকটু সহজে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করি। একদিকে থাকে অত্যন্ত প্রযুক্তিগত একটা ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল, যেখানে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বেসিন ল্যাগ, ইনফিল্ট্রেশন লস আর অন্যান্য সূক্ষ্ম গাণিতিক বিষয়গুলো একদম চুলচেরা বিশ্লেষণ করা থাকে। অন্যদিকে থাকে একটা সরলীকৃত রং ভিত্তিক মডেল। এই দুটোর তুলনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে কিভাবে বিজ্ঞানের অত্যন্ত জটিল গাণিতিক হিসাবগুলোকে বাস্তবে একটা নদীর বন্যার মাত্রায় রূপান্তর করে ফেলা যায়, যাতে বিষয়টা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছেও একদম পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তো এই হাইড্রোগ্রাফ মডেলগুলো মূলত কয়েকটা অপরিহার্য উপাদানের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমটা হলো বেস ফ্লো বা বিএফ। এটা হলো নদীর সেই স্বাভাবিক প্রবাহ যা সাধারণত ভূগর্ভস্থ পানি থেকে আসে। মানে বৃষ্টি না হলেও নদী যে শুকিয়ে যায় না, সেটাই বেস ফ্লো। এরপর আসে ডাইরেক্ট রান অফ বা ডিআরও। বৃষ্টিপাতের যে অংশটুকু মাটি আর শুষে নিতে পারে না আর যা ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে সরাসরি নদীতে গিয়ে পড়ে, সেটাই রান অফ। তারপর আসে পিক ফ্লো, অর্থাৎ বন্যার সবচেয়ে ভয়াবহ সর্বোচ্চ বিন্দু। আর সবশেষে ল্যাগ টাইম, বৃষ্টিপাতের ঠিক কেন্দ্র থেকে নদীর ওই সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌঁছাতে যে সময়টুকু লাগে। তবে এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখা খুব জরুরি। ডাইরেক্ট রান অফ আর বেস ফ্লোয়ের মাঝখানের এই বিভাজনটা কিন্তু পাথরে খোদাই করা কোনো রেখা নয়, বরং এটা একটা পরিবর্তনশীল পর্যায়। এখন ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই সারফেস রান অফ মূলত দুটো কারণে ঘটে থাকে। একদিকে রয়েছে ইনফিল্ট্রেশন এক্সেস রান অফ।
এটা তখন ঘটে যখন বৃষ্টির তীব্রতা এতই বেশি থাকে যে মাটি সেই গতিতে পানি শুষে নিতে পারে না। বিষয়টা অনেকটা একটা ছোট ফানেলে হঠাৎ করে অনেক বেশি পানি ঢেলে দেওয়ার মতো। অন্যদিকে রয়েছে স্যাচুরেশন এক্সেস রান অফ। দীর্ঘ সময় ধরে একটানা বৃষ্টির ফলে যখন মাটি পুরোপুরি পানিতে ভিজে যায় বা স্যাচুরেটেড হয়ে পড়ে, তখন নতুন করে পানি শোষণের আর কোনো জায়গাই থাকে না, স্পঞ্জের মতো পুরোটাই ভর্তি। এই দুই ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পানি প্রবল বেগে নদীর দিকে ছুটে যায়, আর তখনই তৈরি হয় বন্যা পরিস্থিতি। কিন্তু দেখুন, প্রকৃতি তো আর সবসময় অঙ্কের নিয়মে চলে না, তাই না? এই পুরো প্রক্রিয়াটা তখন আরও ভয়ানক রূপ নেয় যখন পরপর কয়েকটা ঝড় বা একটানা ভারী বৃষ্টিপাত আঘাত হানে। তখন একাধিক চূড়া বা মাল্টিপল পিক তৈরি হয়। মানে প্রথম ঝড়ের পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার আগেই দ্বিতীয় ঝড়ের পানি এসে যোগ হয়। এর ফলে নদীর প্রবাহ অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যায়। আর এক একটা নতুন চূড়া আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ হয়ে ওঠে, যেন একটার পর একটা ধাক্কা এসে লাগছে। এতক্ষণ তো আমরা বন্যার প্রাকৃতিক কারণগুলো দেখলাম, কিন্তু এবার একটু মানবসৃষ্ট কারণের দিকে নজর দেয়া যাক। আধুনিক নগরায়ন আমাদের নদীর স্বাভাবিক আচরণকে কিভাবে নাটকীয়ভাবে বদলে দিচ্ছে, সেটা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। শহর এলাকায় এই যে এত এত রাস্তাঘাট, বিল্ডিং আর কংক্রিট, এর কারণে বৃষ্টির পানি কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে আর মাটিতে ঢুকতে পারে না। ফলস্বরূপ মোট রান অফ বা ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর পানি বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়। নগরায়ন কিভাবে আমাদের হাইড্রোগ্রাফকে একেবারে আগাগোড়া পাল্টে দেয়, সেটা দেখলে আপনি চমকে যাবেন। নগরায়নের আগের আর পরের বক্ররেখার মধ্যে তফাৎটা বিশাল। এই যে পার্কিং লট, পিচ ঢালা রাস্তা বা কৃত্রিম ড্রেনেজ সিস্টেম, এগুলো তো সব অভেদ্য। এগুলোর কারণে বৃষ্টির পানি কোনো বাধা ছাড়াই খুব দ্রুত নদীতে গিয়ে পৌঁছায়। এর মানে হলো, নগরায়নের পর পিক ফ্লো বা সর্বোচ্চ প্রবাহ যেমন আগের তুলনায় অনেক উঁচুতে উঠে যায়, ঠিক তেমনি তা আগের চেয়ে অনেক দ্রুত সময়ে অর্থাৎ হুড়মুড় করে এসে আঘাত হানে। বন্যা হয়ে যায় অনেক বেশি আকস্মিক আর বিধ্বংসী। এই রুড হাইড্রোলজিক্যাল বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা গভীর আর খুব জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। নগরায়ন যখন প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের পুরো কাঠামোটাকেই এমন মারাত্মকভাবে বদলে দিচ্ছে, তখন ভবিষ্যতের ভয়াবহ ঝড় আর বন্যার ধাক্কা সামলাতে আমাদের আধুনিক শহরগুলোকে কিভাবে নতুন করে ডিজাইন করা উচিত? এই কংক্রিটের জঙ্গলে কিভাবে আমরা স্পঞ্জের মতো পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি? নগর পরিকল্পনা আর পানি ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ ঠিক কোন দিকে যাওয়া প্রয়োজন, তা এখনই খুব গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের আজকের এই বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। হ্যালো হ্যালো। জি স্যার। হ্যাঁ, এখন কি বুঝলেন? আমি হচ্ছে মানে বাংলা ভিডিওটা বানাইছিলাম, বাট ওটা হচ্ছে মানে একটু হইতে টাইম লাগছে আর কি। তো যার জন্য আগে আপনাদের ওইটা দেখাইলাম, তারপরে হচ্ছে এটা দেখাইলাম। তো যদিও আমি জানি না আপনারা বাংলায় দেখে আপনাদের উপকার হয়েছে কিনা, বাট আমাদের কিন্তু হচ্ছে মানে যেহেতু বিএসসি লেভেল, তো সবকিছু ইংলিশ টার্ম গুলো জানা খুব দরকার। এটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি দেখাইলাম, বাট আমি বলেছি যে আপনার ইংলিশ টার্ম গুলোর সাথে কিন্তু ভালোভাবে পরিচিত হয়ে নেন, ঠিক আছে? তো এখন তো মোটামুটি আপনারা একটা আইডিয়া পাইছেন যে আমরা আসলে কি নিয়ে ডিল করতেছি। হ্যালো। জি স্যার, আইডিয়া হ্যাঁ, পাওয়া গেছে স্যার। আচ্ছা। তো এখন হচ্ছে আমি স্ক্রিন শেয়ার দিই। হ্যাঁ, তো দেখেন এই হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফ, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমার নিজের যে ডাইরেক্ট স্যার ছিল আমাদের, সেই স্যারের স্লাইড। সো এটা খুব ভালো একটা স্লাইড, যার জন্য আমি এই স্লাইডটাই দেখাচ্ছি আপনাদের। মোটামুটি আমরা এই স্লাইডটা দেখে যদি আপনারা পড়েন, তাহলে বেশ ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবেন। সো দেখেন, প্রথমেই আমরা আমাদের ইয়াতে আসি যে হাইড্রোগ্রাফ, যেটার আমরা ভিডিও দেখলাম এতক্ষণ ধরে। সেই হাইড্রোগ্রাফ ইজ এ গ্রাফ শোয়িং চেঞ্জেস ইন দ্য ডিসচার্জ অফ এ রিভার ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু দেখেন ওইখানেই কিন্তু বলছিল যে নদীর প্রবাহের যে পরিবর্তন, ঠিক আছে? ইন্টেন্সিটি কিন্তু না, এটা হচ্ছে ডিসচার্জ ওভার এ টাইম, ঠিক আছে? এটা ফ্লো রেট হতে পারে, ডিসচার্জ হতে পারে। এখন আপনার যদি হচ্ছে ধরেন এখানে টাইম থাকলো, আর এইখানে যদি ইন্টেন্সিটি থাকে, ঠিক আছে? তাহলে বলেন তো এই জিনিসটাকে কি হবে, এই জিনিসটার নাম কি হবে?
এটা কিন্তু আমরা আগেও পড়ছি এন্ড আমরা এটার সাথে পরিচিত। পারবেন কেউ? ইভেন আজকেও আমি বলছি ক্লাসে। আচ্ছা, তো দেখেন এই জিনিসটা হচ্ছে একটু মনে রেখে, এটা খুবই কমন, যে কোনো ভাইভা টাইভাতেও জিজ্ঞেস করতে পারে। এটা হচ্ছে একবারে বেসিক, যেটা হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফ। আর এইটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আমাদের হাইটোগ্রাফ, ঠিক আছে? সো হাইটোগ্রাফটা হচ্ছে ওই ইন্টেন্সিটি ওভার টাইম, আর হাইড্রোগ্রাফটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আমার ফ্লো রেট ওভার টাইম, ঠিক আছে? ফ্লো রেট হচ্ছে আপনার কিউ, যেটাকে আমরা হচ্ছে যে মিটার কিউব পার সেকেন্ড বা ফুট কিউব পার সেকেন্ড বা ইঞ্চি কিউব যদিও অনেক ছোট, সো এটা তো আমরা ইয়া করি না, যার জন্য ফ্লো রেটেই মাপ হয়। তবে আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে দেই, যে এই যে ধরেন যেটা দেখতেছেন, ঠিক আছে, ফ্লো রেট দিয়ে যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ। আচ্ছা, ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ। সো এই এটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলেন। এটা তো স্যার ফ্লোরেট যেটা, এটা তো ব্যাপকভাবে যে গবেষণা করে যেটা করা হয়, এইটা হচ্ছে ফ্লোরেটের ক্ষেত্রে, তাই না স্যার? ব্যাপকভাবে গবেষণা বলতে কি, আপনারা হচ্ছে ফ্লোরেট মানে তো বুঝতেছেন যে ডিসচার্জ কত হচ্ছে, যে আপনি যদি ওই পানির ডিসচার্জটা মাপতে পারেন। ওই যে আমরা হচ্ছে আপনারা তো ওপেন চ্যানেল ফ্লো সেশনাল করছেন না? জি স্যার। হ্যাঁ, তো ওইখানে আপনারা দেখেন না, এই যে বিভিন্ন ওয়্যার থাকে, ওয়্যার দিয়ে আপনি হচ্ছে ফ্লো মাপেন। তো সেই রকম আমরা যদি ফ্লোটা মেজার করতে পারি, তাইলেই কিন্তু আমরা হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফি করতে পারি, যে হ্যাঁ ওই ক্যাচমেন্ট থেকে বা ওই বেসিন থেকে আমার সময়ের সাপেক্ষে কি পরিমাণ পানি ফ্লো হচ্ছে। যেমন ধরেন আমি আপনাদের একটা ভালো উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে, ট্যাবটা একটু সুইচ করি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সামথিং এলস। হ্যাঁ দেখেন, আমি হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার দিছি। স্ক্রিন শেয়ার কি দেখাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ, দেখা যায়। তো এই জিনিসটা হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে আহ, এই যে ফ্লাড ফোরকাস্টিং এন্ড ওয়ার্নিং সেন্টার, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঠিক আছে? সো এই ফ্লাড ফোরকাস্টিং এন্ড ওয়ার্নিং সেন্টার, এই ধরেন এখন তো দেশে বন্যা পরিস্থিতি হচ্ছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্যার কারণে। তো দেখেন এইখানে কিন্তু লেজেন্ড দিয়ে দেখাইছে যে কি কি আছে, বাট আমরা ওইসবে ফোকাস না করি, এটা আপনারা পরে একটু ঘেটে দেখেন যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে। তো আমরা এই দেখেন এইখানে একটা হাইড্রোগ্রাফ অপশন আছে। তো আমরা এই হাইড্রোগ্রাফি যদি যাই, দেখেন একটা আছে বেসিন ওয়াইজ, একটা হচ্ছে মনসুন। তো মনসুন তো বুঝতেছেন যে আমার ওই যে মৌসুমী বায়ুর কারণে, আর একটা হচ্ছে বেসিন ওয়াইজ, আমরা বেসিন ওয়াইজ এটা পাবো। তো যেহেতু আমার হচ্ছে এখন বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তো আমরা একটু বেসিন ওয়াইজই দেখি। তো দেখেন বেসিন ওয়াইজ এর ভিতর গেলে আপনি এখানে দেখেন বেসিন ওয়াইজ দেখতে পারবেন, এই যে ঠিক আছে, এই যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, জিবিএম, ঠিক আছে, তিনটা বেসিনে ভাগ করা আছে। দেন এখানে রিভারের নাম দেওয়া আছে, কোন ডিস্ট্রিক্ট কোন ডিভিশন ওইখানে। বাট আমরা একটু ডিভিশন ওয়াইজ দেখি, ঠিক আছে? ডিভিশন ওয়াইজ যদি আমরা যাই, দেখেন যে শর্ট রেঞ্জ স্যার কিছু মিডিয়াম শোনা রেঞ্জ। যায় না। হ্যালো হ্যালো, স্যার শোনা যায়? মানে আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যার হ্যাঁ, আরেকবার রেসপন্স করেন, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ও, স্যার শোনা যায়, স্যার শোনা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে দেখেন আমরা হচ্ছে এইখানে এই ফ্লাড ফোরকাস্টিং এর মধ্যে দেখেন এই যে ডিভিশন ওয়াইজ আছে, বেসিন ওয়াইজ আছে। তো ডিভিশন ওয়াইজে দেখেন আমরা যদি একটু দেখি, যে ধরেন এই যে চিটাগাং ডিভিশনে দেখেন এই যে দুইটা স্টেশন দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? ডাটা হয়তো আছে ঢাকার মধ্যে এতগুলা, তারপর হচ্ছে এটা কি, এটা সম্ভবত খুলনা, খুলনাতে এরকম দুইটা। তো আমরা চিটাং এ দেখি, যেহেতু চিটাং এ আমরা অলরেডি দেখছি যে ইয়াস, মানে একটু বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তো চিটাং এ দেখেন পরশুরাম এবং চট্টগ্রাম, এখানে এই যে দুইটা জায়গার মধ্যে আছে রিভার, হচ্ছে একটা মুহুরী রিভার, একটা হচ্ছে কর্ণফুলী, ঠিক আছে? তো ধরেন আমরা কর্ণফুলীরটা দেখি। এই দেখেন, এইটা কিন্তু আরেকটা হচ্ছে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শর্ট রেঞ্জ 5 দিনের, ঠিক আছে, যে 5 দিনের হচ্ছে আপনার একটা ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ দেখাইছে। সো বেসিক্যালি দেখেন, এইখানে কিন্তু ফ্লো রেট দেখাচ্ছে না, এখানে হচ্ছে ওয়াটার লেভেল আর টাইম, ঠিক আছে? আমরা আগে কি বললাম, যে ফ্লো ওভার টাইম, ঠিক আছে, বা ডিসচার্জ ওভার টাইম বা ফ্লো রেট।
তো এইখানে কিন্তু হচ্ছে ওয়াটার লেভেল দ্বারা দেখাচ্ছে। তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে, আপনি একটু যদি নেটে সার্চ দেখবেন, এটা হচ্ছে স্টেট হাইড্রোগ্রাফ। আর আমরা যেটা পড়তেছি যে ফ্লো রেট, ওটা হচ্ছে ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ। ঠিক আছে, ডিসচার্জ হচ্ছে আমরা মিটার কিউব পার সেকেন্ড ওইভাবে হিসাব করি আর কি। ঠিক আছে, সিএফটি তে ওইরকম। তো এই স্টেজ হাইড্রোগ্রাফি কি হয়, স্টেজ হাইড্রোগ্রাফি হচ্ছে আমরা সময়ের সাথে দেখতে পারি যে এই যে রিভারের লেভেলটা, ঠিক আছে, রিভারের লেভেল বলতে রিভারের যে ওয়াটার লেভেল তার ফ্লাকচুয়েশনটা কিরকম। ঠিক আছে, এই দেখেন ওঠা নামা বাড়া কমা। আচ্ছা, এইখানে কিন্তু আমরা যদি ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফটা দিতাম তাহলে কিন্তু একটু সমস্যা হতো, তাহলে আমরা আসলে মানে ইন্টারপ্রেট করতে পারতাম না। কিভাবে দেখেন, আপনারা যদি এই ছবিটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই যে নীল জিনিসটা, দেখেন নীল জিনিসটা হচ্ছে অবজার্ভ ওয়াটার লেভেল। ঠিক আছে, তাহলে ওইখানে আমার ওই যে গেট স্টেশন ছিল, ওই গেট স্টেশন থেকে আমরা অবজার্ভ করছি এই ঘন্টায় ঘন্টায়। যেমন দেখেন এইটা হচ্ছে আপনার সকাল 9টায়, ঠিক আছে, 14 তারিখ। দেন দেখেন আপনি যদি এইখানে যান, এইটা হচ্ছে 14 তারিখ দুপুর 12টা। এইটা কত, 14 তারিখ দুপুর 3টা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে দুপুর 6টা, মানে 3 আওয়ার ইন্টারভ্যালে এখানে ডাটাগুলো আছে। তো এখন দেখেন ওই যে ডিসচার্জ দিলে কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারতাম না, বাট এইখানে যখন আমরা ওয়াটার লেভেল দেখাইছি তখন কিন্তু আমরা দেখেন একটা দিছি কি ডেঞ্জার ওয়াটার লেভেল। যে এই জিনিসটা যদি হয় তাহলে আপনি দেখবেন যে ওই যে নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে, এরপর ওভারফ্লো হইতে পারে, সেটা হচ্ছে ডেঞ্জার ওয়াটার লেভেল। আর সবুজটা কি দেখে, সবুজটা হচ্ছে রেকর্ডেড হাইয়েস্ট ওয়াটার লেভেল। ঠিক আছে, যে হাইয়েস্ট কত ওয়াটার লেভেল রেকর্ড হয়েছে, সো এটা হচ্ছে রেকর্ডেড। আর লালটা কি, লালটা হচ্ছে ফোরকাস্টের ওয়াটার লেভেল, মানে এটা হচ্ছে ওয়াটার ওরা ফোরকাস্ট করতেছে যে ওয়াটারটা এরপরে এত হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেমন এই কয়েকদিনের পরে ওয়াটারটা কমে যাবে। যেমন ধরেন আমরা যদি দেখি যে এই কয়েকদিন যে বৃষ্টি হয়েছে, সো আমাদের দেখেন এই যে অবজার্ভ ওয়াটার লেভেল 3.10, ডেঞ্জার হচ্ছে 4.15, মানে অনেক কাছাকাছি ছিল। দেন ধরেন এই টাইমে যে দেখেন 3.18, এইখানে যে দেখেন 3.36। ঠিক আছে, এইভাবে দেখেন অনেক বাড়ছে কমছে কিন্তু। তো এইটা হচ্ছে ওই রকম একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমাদের স্টেজ হাইড্রোগ্রাফ। আর আমরা যেটা দেখছি ওটা হচ্ছে ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো আপনাদের একটু জেনে রাখেন, যেহেতু হচ্ছে মানে এগুলা কিন্তু হয়তো আপনার পরীক্ষায় আসবে না, বাট তাও আপনাদের জানার সুবিধার্থে আমি জানাচ্ছি আর কি। যেহেতু আপনারা একটা বিএসসি লেভেলে পড়তেছেন, তো এই জিনিসগুলো জানা উচিত, নইলে বলবেন যে স্যার আসলে কিছুই বলেন না। তো দেখেন আমরা হচ্ছে আবার একটু আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই। তো দেখেন এইটা হচ্ছে সেই ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ। তো এখানে কি আমরা দেখলাম যে ইট রিপ্রেজেন্ট হাউ ক্যাচমেন্ট রেসপন্স টু রেইনফল, যে রেইনফলের কারণে আমরা আসলে কিভাবে ক্যাচমেন্টটা রেসপন্স হচ্ছে। যেমন ধরেন এই যে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হয়ে হয়ে দেখেন একবারে এখানে পিক ফ্লোতে গেছে, পিক ফ্লোতে যে তারপর আবার কমে গেছে। ঠিক আছে, ওই ভিডিওতে আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, ওইখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছিল যে এই জিনিসটা কখনো জিরো হয় না। কেন জিরো হয় না বলতে পারবেন, যে এই লিঙ্কটা কখনো এই আমার এখানে যে এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে কখনো মিলে যায় না, কেন হয় না? যে ওয়াটারটা থাকে ওইটা স্যার। হ্যাঁ, ওয়াটার থাকে, এন্ড এটাকে বলতেছে হচ্ছে বেস ফ্লো। ঠিক আছে, আপনার নদীর মধ্যে তো একটা পানি সব সময় থাকে, যেটাকে আমরা বলছি নদীর বেস ফ্লো। ঠিক আছে, যে দেখা গেল বৃষ্টির সময় ওটা হয়ে নদীর আপনার ওয়াটার লেভেলটা বেড়ে গেল, আবার বৃষ্টি না হইলে ওয়াটার লেভেলটা কমে গেল। সো এটা হচ্ছে ওই রকম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বেস ফ্লো, যার জন্য কখনো ইয়া হয় না। তো দেখেন আমরা একটু আগাই। এই যে এইটাও ভিডিওতে দেখাইছিল যে দেখেন এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের একটা, আর একটা হচ্ছে গঙ্গা মানে পদ্মা যেটা, ওই দুইটার অ্যানুয়াল এভারেজ হাইড্রোগ্রাফ হচ্ছে 2003-এর জন্য। সো দেখেন এই যে এইখান থেকে থেকে এই যে জুন জুলাই আগস্ট এই টাইমটায় বৃষ্টি হয়েছে, দেন হচ্ছে দেখেন পিক ফ্লোটা কোথায় গেছে। ঠিক আছে, এইখানে ধরেন পিক ফ্লো আসছে, এটা হচ্ছে পিক, তারপর ধরেন আবার কমে গেছে। ঠিক আছে, দুইটা নদীর জন্য। আর ফ্লোটা দেখেন এই যে মিটার কিউব পার সেকেন্ডে। ঠিক আছে, তো এই যে যেটা আপনাকে দেখালাম ফ্লাড, মানে ফ্লাড ফোরকাস্টিং এন্ড ওয়ার্নিং সেন্টার, এফএফডব্লিউসি, আপনার যদি থিসিসে যখন থিসিস করবেন এখান থেকে কিছু, যদি ওয়াটারে কেউ থিসিস করেন এনভায়রনমেন্ট ওয়াটার, সো এই রিলেটেড কিছু কাজ করতে পারেন। আমার নিজের থিসও ছিল এখানে। তো এখন দেখেন এই যে কম্পোনেন্টস অফ হাইড্রোগ্রাফ, যেটা আমরা অলরেডি বললাম। ঠিক আছে, এটা একটু জটিল ছবি, আর এই ছবিটার হচ্ছে সহজ ভার্সন হচ্ছে এটা। তো এইখানে হচ্ছে আপনার ওই যে আপনার তো ভিডিওতে দেখলেন যে যখন আমার এরকম আচ্ছা আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি, লাল, হ্যাঁ। তো দেখেন এই যে এইটা হচ্ছে কি, এইটা হচ্ছে আমার হাইড্রোগ্রাফটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রেইনফল ইন্টেন্সিটি আর টাইম, এটা হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফ। আর এইটা হচ্ছে আমার হাইড্রোগ্রাফ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার হাইড্রোগ্রাফ। তো দেখেন এই হাইড্রোগ্রাফি কি হয়েছে, এই যে প্রথমে যখন এইভাবে উঠে গেছে, এটা হচ্ছে রাইজিং লিম্ব, হচ্ছে আমার ডিসচার্জটা বাড়তেছে। দেন যখন এইভাবে পিক থেকে কমে গেছে সেটা হচ্ছে ফলিং লিম্ব বা রিসেশন লিম্ব।
দেন পিকে যখন গেছে সেটা হচ্ছে পিক ফ্লো অথবা ডিসচার্জ। আর এই দেখেন ব্যাংক ফুল ডিসচার্জ, মানে কি এই যে এই জায়গাটা আছে না, এইটা হচ্ছে আমার ধরেন ওই যে ডেঞ্জার লেভেল আমরা দেখলাম না যে ব্যাংক ফুল হয়ে গেছে, এরপরে ধরেন যেটা হয়েছে এই যে এই অতিরিক্ত জায়গাটা এটাকে লেখছে রিভার ফ্লাড, মানে রিভারে বন্যা হয়েছে আর কি, যে নদী কানায় কানায় ফুল হয়ে এর পরের জিনিসটা চলে আসছে। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ওইটা। আর নিচের দেখেন নিচে হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে বেস ফ্লো। ঠিক আছে, বেস ফ্লো হচ্ছে নদীর যে পানিটা বা ক্যাচমেন্ট বা আপনার ওয়াটারশেডের যে পানিটা সব সময় থাকে, মানে থ্রু আউট দ্য টাইম থাকে, যেটাকে আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লো বা বেস ফ্লো বলতে পারি। এন্ড উপরেরটা হচ্ছে স্ট্রম ফ্লো। ঠিক আছে, বৃষ্টিপাতের কারণে হয়েছে আর কি। আর এখানে হচ্ছে দেখেন এই জিনিসটা হচ্ছে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ বলে। ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ মানে হচ্ছে কি আহ, এই যে ডাইরেক্ট রেইনফল হাইড্রোগ্রাফ প্লাস হচ্ছে বেস ফ্লো। ঠিক আছে, তো এই দেখেন ডিআরও যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ, ঠিক আছে, বা ডাইরেক্ট রান অফ অর্ডিনেট আর কি। সো এই ডিআরএইচ বা ডিআরও সমান কি, তাহলে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ মাইনাস বেস ফ্লো। তাহলে দেখেন এই টোটাল জিনিসটা, ঠিক আছে, টোটাল ফিগারটা হচ্ছে আমার ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ। যেহেতু এখানে হচ্ছে ফ্লাড হচ্ছে, যার জন্য এটাকে আমরা ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ বলছি। So, এই ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ বা ওই যে ডিসচার্জ হাইড্রোগ্রাফ, ওইখান থেকে আপনারা যদি এই যে বেস ফ্লো জিনিসটা বাদ দেন, তাহলে আপনারা পাবেন কি ডিরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ। ঠিক আছে, ডিরেক্ট রান অফ হাইড্রো বা ওভারল্যান্ড হাইড্রোগ্রাফ, এটা হচ্ছে আমরা পরে ম্যাথ যখন আসবে ম্যাথের সময় দেখতে পারবো আর কি। আর দেখেন এখানে হচ্ছে আরো কিছু জিনিসপাতি দেওয়া আছে, যেমন হচ্ছে ওই দেখেন ওই যে হাইড্রোগ্রাফটা দিছে আর কি, ইফেক্টিভ নেট রেইন। ইফেক্টিভ নেট বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে কিছু বৃষ্টিপাত হয়, কিছু হচ্ছে আপনার ইনফিল্ট্রেশন লস হয়। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে পি নেট পি মাইনাস লস ওইসব। আর তারপরে হচ্ছে আপনার কি দেখাইছে, দেখেন এই যে ডিরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ বা ডিরেক্ট রান অফ অর্ডিনারি ওটা দেখাইছে। দেন বেস ফ্লো তো বেস ফ্লোই গেল, তারপরে যে রাইজিং লিম্ব, পয়েন্ট অফ রাইজ এই পয়েন্ট থেকে আহ, বাড়া শুরু হয় সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ রাইজ। দেন এটা হচ্ছে পিক ফ্লো বা ক্রেস্ট। দেন এটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, এর আমরা ডেফিনেশন আছে, এটা আমরা পরে দেখতেছি। দেন হচ্ছে এন্ড ডেজ আফটার পিক। তো এখন এখানে দেখেন এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে একটা হচ্ছে বেসিন ল্যাগ, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে, টাইম অফ কনসেন্ট্রেশনটা হচ্ছে এখানে আপনার এখানে হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেট করা নাই, বাট এখানে আরেকটা ইয়ে আছে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন। সো আমরা দেখেন আমরা হচ্ছে এখন ওগুলার একটু ডেফিনেশন গুলা দেখে নিই। তো দেখেন এই যে হাইড্রোগ্রাফ কম্পোনেন্টস এখানে হচ্ছে আমরা একটু হাইলাইট করছি আর কি, যে কি কি জিনিসপাতি আছে। সো হাইড্রোগ্রাফে যে আমরা ডিসচার্জ ওভার টাইম ওইটা দেখলাম। তারপর দেখেন কি লিখছে যে এট দ্য বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ অনলি বেস ফ্লো, যখন হচ্ছে আমার কার্ভটা একবারে উপরে ওঠে নাই। ঠিক আছে, যখন আবার কার্ভটা হচ্ছে একবারে উপরে ওঠে নাই তখন ছিল জাস্ট বেস ফ্লো। এই যে বেস ফ্লো, তো ধরেন এখানে বেস ফ্লো আছে, আর এর উপরে হচ্ছে আমার ডিরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ যেটা ওইটা আছে। সো গ্র্যাজুয়ালি ডিপ্লেটিং অ্যান্ড এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম, এই যে একটা এইরকম এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম হয়েছে। After the storm commences, initial loss like interruption and infiltration are made, and then surface flow begins. Hydrograph gradually rises and reaches its peak over TP. ঠিক আছে, টিপিটা কি, টিপি হচ্ছে বেসিন ল্যাগ। সো এই বেসিন ল্যাগের একটা ভালো ডেফিনেশন এখানে দেওয়া আছে, yes, মনে হয়। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনার বেসিন ল্যাগের ডেফিনেশনটা নাই, বাট তাহলে আমরা একটু ছবি থেকে দেখি যে আসলে বেসিন ল্যাগটা কি। তো উপরে হ্যাঁ, তো দেখেন এই যে এই ফিগারটা বেসিন ল্যাগ, হ্যাঁ এই যে ল্যাগ টাইমটা আছে। ঠিক আছে, তো ল্যাগ টাইম হচ্ছে কি, এই যে আমার হাইড্রোগ্রাফটা আছে না, হাইড্রোগ্রাফের যে সেন্ট্রয়েড বা এর যে পিক থাকে, এই পিক থেকে হাইড্রোগ্রাফের পিক, ঠিক আছে, এই যে দুইটার সময়ের যে গ্যাপ সেটা হচ্ছে ল্যাগ টাইম। যে আমার আসলে বৃষ্টিপাত যখন হচ্ছে, ওই বৃষ্টিপাতের পিকটা কখন আসতেছে, আর আমার যে হাইড্রোগ্রাফ বা যেখানে আমার পিক ডিসচার্জ হচ্ছে, ওই ডিসচার্জটা কখন হচ্ছে।
তো এই টাইমটা যত বেশি হয় এইটা হচ্ছে তত ভালো, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা হচ্ছে ল্যাগ টাইম। সো এটা হচ্ছে ল্যাগ টাইম গেল। And আরেকটা থেকে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন, যেটা হচ্ছে আপনারা অলরেডি পড়ে ফেলছিলেন, ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে বেসিনের এক্সট্রিম পয়েন্ট থেকে আউটলেটে যেতে পানির যে সময়টা লাগে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন। আর ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হচ্ছে আমরা একটা দেখছিলাম কই যেন, এই যে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, এইটা হচ্ছে সেই পয়েন্টটা যেখানে স্লোপের সাইন চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে, লাইক পজিটিভ থেকে নেগেটিভ সাইন চেঞ্জ হয়, যেটা ওই পয়েন্টটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট। আর বেস ফ্লো তো আপনারা জানলেনই। সো এই হচ্ছে মোটামুটি জিনিসপাতির কোনগুলা কি কম্পোনেন্ট, তাও আপনি একটু পড়ে নিন। আর এই ফিগারটা হচ্ছে ওই যে আমরা ওইখানে দেখছিলাম যে যদি পরপর তিনটা শ্রম হয়, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা শ্রম বলতে প্রত্যেকটা বৃষ্টিপাতের জন্য, দেখেন এই যে প্রথমে একটা হয়েছে, এর জন্য আমরা আমার যে হাইড্রোগ্রাফটা ছিল সেটা ছিল এরকম, দেন এর মাঝে আবার আরেকটা শ্রম হয়েছে, দেন আবার পিকে উঠে গেছে, তারপর আবার আরেকটা শ্রম হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে আপনি দেখেন ইনিশিয়ালি এইখান থেকে, এই যে দেখেন এইখান থেকে জিনিসটা হচ্ছে কত বড় হয়েছে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে সাকসেসিভ স্ট্রোম ক্যান ক্রিয়েট মাল্টিপল পিকস ইন হাইড্রোগ্রাফ। তো এগুলাও হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট বেস ফ্লো। তো এখানে কিছু বেসিক টার্মিনোলজি আছে, টার্মিনোলজি গুলো আপনারা পড়ে নেবেন, এই যে রিভার রান অফ কি, ইনফিল্ট্রেশন এক্সেস রান অফ কি, ঠিক আছে। রিভার রান অফ কি, যে সারফেস ওয়াটার ইন রিভার্স when rain falls into the earth and it starts move according to the law of gravity. সো এখানে যে চারটা ওয়ে আছে, এর মধ্যে ওই যে একটা ওভারল্যান্ড সারফেস ফ্লো, মানে ওভারল্যান্ড সারফেস ফ্লো বা রান অফ, দেন ইন্টারফ্লো বা সাবসারফেস রান অফ, দেন বেস ফ্লো ফ্রম গ্রাউন্ড ওয়াটার and rainfall over onto the river channel, ঠিক আছে। দেন এখানে ইনফিল্ট্রেশন এক্সেস রান অফ, দেন স্যাচুরেশন এক্সেস রান অফ, ডিরেক্ট রান অফ, ঠিক আছে। এই যে ওভারল্যান্ড সারফেস ফ্লো এন্ড ইন্টারফ্লো ট্রাভেল মাচ ফাস্টার দ্যান গ্রাউন্ড, হেন্স দে আর কম্বাইন্ড ইনটু আ টার্ম ডিরেক্ট রান অফ। সো এখানে কিছু বেসিক টার্মিনোলজি আছে, এই টার্মিনোলজি গুলো আপনারা পড়ে নিন। আর আজকে তো আপনাদের টাইম মোটামুটি শেষের দিকে, সো নেক্সট দিন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফ সেপারেশন, ঠিক আছে। হাইড্রোগ্রাফের ম্যাথড গুলো আমরা প্রথমে আমি বললাম না, ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ইজ ইকুয়াল টু ডিরেক্ট লাইন অফ হাইড্রোগ্রাফ প্লাস হচ্ছে বেস ফ্লো। এই বেস ফ্লোটা হচ্ছে সেপারেট করতে হয়, বেস ফ্লোর ভ্যালুটা বের করে বেস ফ্লোটা সেপারেট করতে হয়। তো আপনি যদি ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ থেকে এই বেস ফ্লোটা বাদ দেন, তাহলে কিন্তু এই যে ডিরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফটা পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাথ গুলো থাকে। সেইখানে তিন চারটা ওয়ে আছে, এই ওয়ে গুলো আমরা সামনে শুক্রবার আপনার যে ক্লাসে আসেন ওই দিন সামনাসামনি ডিসকাস করব, ঠিক আছে। আর দেন আমরা ওই দিন দেখবো যে হচ্ছে ম্যাথের কোনো ম্যাথ গুলো টাচ করা যায় কিনা। আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে একবারেই কমন, ওই যে আমরা পড়ছিলাম যে ইনফিল্ট্রেশন, ঠিক আছে। আপনারা তো মিট দিচ্ছেন, আচ্ছা আপনারা মিট কেমন দিচ্ছেন বলেন তো? হ্যালো হ্যালো। হয়েছে স্যার মোটামুটি। মোটামুটি কেন খুব বেশি ভালো হয় নাই? হ্যালো হ্যালো। ভালো হয়েছে স্যার, খুব খারাপও হয় নাই আবার খুব বেশি ভালো হয় নাই, হয়েছে স্যার। আপনাদের আশা তো আমি যতটা হচ্ছে করছিলাম ততটা হয় নাই। আশানুরূপ হয়নি, কেন হয়নি বলেন তাই তো, মানে আপনি কি কোশ্চেন কমন পড়ে নাই না স্যার কিছু কি? কিছু না স্যার, প্রশ্ন বলতে স্যার কিছু কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো মানে আপনি করাইছেন, এগুলোর মধ্যে আইছে কিন্তু আছে যে মনে হয় পড়ি নাই আমি, এরকম লাগবে। এখন জানি না সবার কি, আমার দিক থেকে আমি বলতেছি আর কি। আরেকবার বলেন, আরেকবার বলেন, কি বললেন? বললাম স্যার মানে আমার দিক দিয়ে আমি বলতেছিলাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে মানে আমার কাছে প্রশ্নটা মানে সবগুলো আর কি কমন পড়ে না, এটাই বলতেছি, জানি না কার কেমন। প্রশ্ন বলতে কি ম্যাথ না থিওরি? স্যার ম্যাথ পড়তে দুইটা ছিল, আর বাকিগুলা স্যার পড়ে নাই, থিওরি গুলাও কিছু পড়ে নাই, আচ্ছা, আর আর বাকি যারা আছেন তাদের বুঝতেই পারিনি তাদের কি স্যার। মতামত? স্যার একই সমস্যা স্যার, একই সমস্যা মানে ওভাবে তেমন পড়ে নাই স্যার, যেগুলো মানে সাজেশনে ছিল মানে এর মধ্যে তেমন পড়ে না স্যার, প্রশ্ন উল্টা পাল্টা মানে কিভাবে কি আছে বোঝা যায় না। আচ্ছা, আর বাকি কেউ?
জি স্যার, সেম সমস্যা। সেম আর অবস্থা স্যার। আপনাদেরও কি কমন পড়ে নাই? সেম অবস্থা। আহ, না স্যার, কমন পড়ছে তো সবগুলাই পড়ছে। কমন কমন পড়ছে স্যার। স্যার সবগুলোই তো স্যার আপনি যেগুলো পড়াইছেন তার ভিতরেই তো আসছে। হ্যাঁ, মানে কমন না পড়ার তো আসলে আমি কিছু দেখলাম না। এখন আপনাদের হচ্ছে মানে আপনার বিএসসি লেভেলে পড়েন, এখানে তো আপনাদের হুবহু যা মানে করাবো ওই রকম আসবে না। ধরেন ওই যে আপনাদের ওটারে কি বলবো, যেমন আমি হচ্ছে আপনাদের দিচ্ছিলাম, ঠিক আছে? তো গার্ড দিচ্ছিলাম হাইড্রোলজি পরীক্ষার দিন। আহ, তো আপনার ওই যে আপনার থিসিন পলিগনের ম্যাথটা, তো ওইখানে একজন এরিয়াটা বের করতে পারতেছে। ইভেন তারা যে হচ্ছে ওই যে আপনার যে যে অর্ডিনেট গুলা বলতে হচ্ছে আপনার যে রেইন গেজের যে ভ্যালু গুলা দেওয়া ছিল, যে এ বি সি স্টেশন, কোন স্টেশনে হচ্ছে আপনার কত বৃষ্টিপাত হয়েছে। তো আমি মানে দেখলাম যে ওইগুলাকে হচ্ছে তারা ইয়া করছে আর কি, ওটা কি বলবো, তারা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটাকে ধরেন একটা বাহুর মান ধরছে। তো এইভাবে ধরলে তো সমস্যা। আপনাদের তো আমি হচ্ছে কোশ্চেন আমি যতদূর দেখছি আমার তো মনে হচ্ছে যে কোশ্চেন হচ্ছে আহ, মানে খুবই ইজি বলা যায়, ঠিক আছে, খুবই ইজি বলা যায়। এখন আমি যদি আপনাদের খাতা এখনো দেখি নাই, তো খাতা দেখলে আসলে বুঝতে পারবো যে আপনাদের আসলে কি অবস্থা। স্যার খাতা একটু নর্মাল ভাবে দেখেন স্যার, হার্ড ভাবে দেখলে একটু সবাই মার্কস নিতে পারেন। না, আমি বলি ধরেন ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ্রোচের উপর, আপনার যদি অ্যাপ্রোচ ঠিক থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই মার্ক পান। এখন কথা হলো ধরেন এই যে আমি আমার আরেকটা কোর্স ছিল ওদের খাতা দেখছি, তো ওরা মোটামুটি বেশ ভালো ইয়া করছে। যদি ধরেন নর্মাল কিছু ভুল হয়েছে আমি তাও মার্ক দিছি অ্যাপ্রোচের উপর। বাট আপনাদের কিছু জনের খাত পাইছি, যদি আপনাদের সেকশন না অন্য সেকশনে আর কি, তো তাদের আমি দেখছি যে ধরেন তারা খাতায় কিছু লেখেনি, মানে আপনি যে একটা স্টেপ করতেছেন ওই স্টেপটা কই থেকে আসলো জিনিসটা তো ক্ল্যারিফাই করা দরকার। তাইলে তো আমি বুঝবো যে আপনার অ্যাপ্রোচটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে, মান একটু ভুল আসছে, সেগুলো তো আমরাও কনসিডার করি, কারণ ধরেন আমি নিজেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসছি। সো পার্শিয়াল মার্কিং বা এই ব্যাপারগুলো থাকে, দিস ইজ ভেরি কমন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে, নাথিং নিউ। এটা আপনারা বলেন আর না বলেন, এটা হচ্ছে আমরা কনসিডার করি। বাট সমস্যা হচ্ছে যদি আপনারা কিছু না লেখেন, বা কিছু হচ্ছে আপনার যদি টিচারকে যদি আপনি বুঝাইতেই না পারেন যে আপনার আপনার কোন অ্যাপ্রোচে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, অনেক সময় দেখি জাস্ট লিখছেন কোনো মতে, জাস্ট ভ্যালুটা পাশে ইউনিট টিউনিট কিচ্ছু নাই, বা ক্যালকুলেট করে কেমনে আসলো, ঠিক আছে। অনেকে দেখি ইকুয়েশনও লেখে না, জাস্ট ডাইরেক্ট ভ্যালু দিয়েছেন, তাইলে তো সমস্যা। যে আপনি ডাইরেক্ট ভ্যালু লিখলেন দেন ভ্যালুটা লিখছেন ভুল। বাট আপনি যদি ইকুয়েশনটা লেখেন ওইখানে যদি আপনার কিছু ভুল হয় তাহলে বুঝবে যে হ্যাঁ আহ, আপনি হচ্ছে বুঝতে পারছেন, ইকুয়েশনটা দিছেন দেন ওইখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর আপনাদের মানে কি কি কঠিন লাগলো আমি বুঝলাম না। কোশ্চেন তো ধরেন হচ্ছে আমার যেটা মনে হয়েছে জাস্ট একটা ছিল আপনার ওই যে ওটা যেন কি বলে ওই যে রেফারেন্স টাইম, রেফারেন্স টাইমের একটা ছোট ম্যাথ ছিল, ওইটা হয়তো আপনারা একটু বুঝতে না পারলেও না পারেন, বাট বাকি সবগুলো তো মোটামুটি কমনের মাঝখানে। আচ্ছা যাই হোক, সমস্যা নাই, আপনারা দিছেন, আমি দেখি খাতা দেখলে বোঝা যাবে না। আর আপনারা আমি আরেকটু বলি, আপনাদের হচ্ছে যে মিড মিড না সিটির মার্ক দিছিলাম, আপনারা কি দেখছেন? হ্যালো হ্যালো। স্যার জি স্যার। জি স্যার, দেখছি স্যার। হ্যাঁ, তো আপনাদের আমি সিটির মার্ক দেখলাম, সি সেকশনের চেয়ে ডি সেকশনের কম্পারেটিভলি বেটার, ঠিক আছে। বাট আমার যেটা ইয়া লাগছে সেটা হচ্ছে যে এই যে ডি সেকশনে বিপ্লব হোসেন কে, আপনি আপনি কি আছেন? জি হ্যাঁ, বিপ্লব হোসেন উনি হচ্ছে সিটিতে হাইস্ট পাইছে 14, 20-এর মধ্যে আই থিঙ্ক, যেটা খুবই ভালো একটা মার্ক। আর একটু বেশি পেলে হয়তো আরো ভালো হতো। বাট ওনার খাতায় আমি পাইছি যে মোটামুটি উনি থিওরি গুলাও পড়ছে, ম্যাথটাও করছে, যার জন্য কিন্তু ওনার মার্ক আসছে। আমি আপনাদের অনেকের মার্ক আপনারা দেখবেন যে 10 আছে, 11-12 আছে। সো যারাই 10-এর উপরে পাইছে এরা ম্যাক্সিমাম থিওরি লিখছে, যার জন্য মার্ক পাইছে। সো হাইড্রোলজিতে আপনারা কিন্তু দেখেন থিওরির কিন্তু অনেক বড় একটা অংশ থাকে। তো আমি বলি যে আপনারা থিওরি পড়েন, থিওরি টাচ করেন, থিওরি একটু ঠিকভাবে লিখতে পারেন, আপনার বানান ভুল হোক বা ইয়া হোক, এই জিনিসটা যদি লিখতে পারেন তাইলেও তো ওইখানে মার্ক দেওয়া যায়। বাট আপনারা কেউ থিওরি পড়েন না, বিশেষ করে যে বললাম সিটির খাতায় আমি অনেকের দেখছি যা শুধু ম্যাথটা করছেন, ম্যাথটা করে চলে আসে। এখন ম্যাথ যদি ভুল হয় তাহলে তো ভুল,
অ্যাপ্রোচ যদি ঠিক হয় তাহলে কিছু মার্ক পাবেন, ঠিক হলে ফুল মার্ক। সো অনেকেই দেখলাম যে জাস্ট 10 পাইছেন, জাস্ট ম্যাথটা ঠিক করছেন ওইখানে, বাট থিওরি কেউ লেখেনি। বাট এই যে বিপ্লব হোসেন, উনি থিওরি লিখছিলাম মোটামুটি বেশ ভালো, যদ্দূর যা উনি হয়তো সব হয়তো লেখেন নাই, বাট মোটামুটি লিখছে। তো যার জন্য উনি হাইয়েস্ট পাইছে 2 সেকশন মিলায়। তো এই জন্যই আপনাদের কাছে এটাই কথা যে আপনারা হচ্ছে আহ মানে একটু থিওরি টিওরি পড়েন, ঠিক আছে? মানে ম্যাথ তো থাকেই, কারণ আপনাদের মিডের প্রশ্ন আপনি দেখবেন যে ম্যাথ হয়তো 17-18 মার্কের ম্যাথ আছে, বাট বাকি 12 মার্ক কিন্তু থিওরি থাকে। থিওরি যদি না পড়েন তাহলে আপনার ওই 12 মার্ক কিন্তু আগেই গেছে। দেন ম্যাথের মধ্যে যদি কিছু ভুল হয় সেখানেও ইয়া থাকতে পারে। সো এটা হচ্ছে আমি বলবো, যেহেতু আপনারা কষ্ট করে পড়তেছেন, সো একটু থিওরি গুলো পড়েন, তাহলে আপনাদের জন্য বেটার। আচ্ছা, যাই হোক, অনেক কথা গেল, আপনাদের ক্লাসের টাইম হয়েছে। সো নেক্সট দিন আমরা হচ্ছে বাকিটুক দেখবো, ম্যাথ এবং হচ্ছে বেস ফ্লো সেপারেশন। সো আশা করি আপনারা আসবেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এখন হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব, কাইন্ডলি হচ্ছে একটু রেসপন্স করেন, ঠিক আছে? আর আপনাদের হচ্ছে সি সেকশন, আপনাদের সাথে মনে হয় কালকে আমার 2টা ক্লাস হইতে পারে, কালকে বলতে শুক্রবারে, ঠিক আছে? আপনাদের হচ্ছে ওই এক ম্যামের ক্লাস নিব, আপনাদের সকাল 8টার দিকে ক্লাস আছে না সি সেকশনের? জি স্যার, হ্যাঁ, তো আপনাদের ম্যাম অনন্যা ম্যামের জানাইছে। ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম আপনাদের জানাইছে কিনা আমি জানি না। সো ম্যাম হয়তো একটু ছুটি থাকবে, সো আপনাদের ওই ক্লাসটা আমি নিব। So, আপনাদের 2টা ক্লাস হবে আর কি। তো দেখা যাক যতদূর আগানো যায়। তো এখন আর সি আপনি কি সেকশন। স্যার 8টা থেকে দিবেন ক্লাসটা? হ্যাঁ, মানে ধরেন আমার, আমি চেষ্টা করবো 8টার মধ্যে আসার, বাট হয়তো হয়তো 5-10 মিনিট লেট হতে পারে, ঠিক আছে? 8:15 আচ্ছা বা স্যার। 8:20 থেকে শুরু করবো, আপনারা আপনাদের টাইমে আসেন। আর ডি সেকশনের একটাই ক্লাস হবে, সমস্যা নেই। সি সেকশনের আমি 2টা ক্লাস নিলে পরের দিন হচ্ছে আবার একটা ক্লাস কম হবে আর কি। তো যাই হোক, সি সেকশন আপনাদের হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি, কারা কারা আছেন একটু রেসপন্স করেন, ঠিক আছে?